رب زدني ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہم یونٹ 9th کلاس نیو انگلش بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے ویمن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینرشپ. تو یہ ایک نیا لیسن ہے، اس کو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے اور کوئی چیز بھی سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے پوری ویڈیو کے دوران. اس لیسن کے اندر ہمیں ویمن کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بتایا جائے گا کس طریقے سے ہم اپنی خواتین کو خود مختار اور انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کئی تاریخی مثالیں بھی دی گئی ہیں لیسن کے اندر ہی. تو ان کو سمجھنے کے بعد اور اچھے طریقے سے ان کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہم بھی اپنے معاشرے کی خواتین کو، بہنوں کو مختلف فیلڈز کے اندر خود مختار بنا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یونٹ نمبر 5 ویمن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینرشپ. ہم آج اس کا پیراگراف نمبر 1 شروع کرنے لگے ہیں. آپ نے ایک ایک لفظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیٹ اسٹارٹ. انٹرپرینرشپ کا مطلب ہوتا ہے کاروبار یا کاروباری عمل، یا خاص طور پہ ایسا کاروبار جس میں رسک کم سے کم ہو، جس میں نقصان کم سے کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ریفرز کا حوالہ دیتا ہے ٹو کی طرف، دا پروسیس عمل، آف کاکی کے سٹارٹنگ شروع کرنا، مینیجنگ انتظام، اینڈ اور گروئنگ ترقی دینا، ا بزنس کاروبار، وینچر منصوبہ یا جانا. انٹرپرینئرس اور وہ بندہ جو کاروبار کرتا ہے. انٹرپرینرشپ کا مطلب ہے کاروباری یا کاروبار، اور انٹرپرینئر وہ بندہ ہوتا ہے جو کاروباری ہوتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے. آر ہیں دی انڈیویجولس، وہ افراد ہو جو آئیڈینٹیفائی شناخت کرتے ہیں، اپرچونٹیز مواقع، ٹیک لیتے ہیں، کیلکولیٹڈ سوچا سمجھا، رسک خطرات، اینڈ اور برنگ لے کر آتے ہیں، دیئر انوویٹیو اپنی تخلیقی، ان کی تخلیقی کا مراد نئی آئیڈیاز، خیالات، ٹو کی طرف، لائف زندگی. تو ہم نے لفظ با لفظ اس پیراگراف کا ترجمہ کیا ہے. اب ہم اس پیراگراف کے مکمل ترجمے کی طرف چلتے ہیں. کاروباری عمل سے مراد ایک کاروباری منصوبے کو شروع کرنے، اس کا انتظام کرنے اور اسے ترقی دینے کا عمل ہے. کاروباری افراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مواقع کو پہچانتے ہیں، سوچ سمجھ کر خطرہ مول لیتے ہیں اور اپنی تخلیقی، جدید، نئی خیالات کو حقیقت میں بدلتے ہیں. پیراگراف، نیکسٹ پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 1 کا ہی حصہ ہے. اس پیراگراف کو ہم شروع کرتے ہیں. دے وہ کریٹ تخلیق کرتے ہیں، پروڈکٹس مصنوعات اور یا سروسز خدمات. ٹو کی طرف، میٹ پورا کرنا، مارکیٹ ڈیمانڈز ضروریات، سالو حل کرنا، پرابلمز مسائل، اینڈ اور کنٹریبیوٹ حصہ ڈالنا، ٹو اکنامک معاشی، گروتھ ترقی. انٹرپرینرشپ کاروباری عمل از ہے، ناٹ نہیں، لمیٹڈ محدود، ٹو اینی کسی بھی طرف، کسی خاص طرف، اسپیسیفک ٹو اینی اسپیسیفک کسی خاص سمت میں، فیلڈ شعبہ. اٹ یہ کین سکتا ہے، رینج دائرہ کار رکھتا ہے، فرام سے، اسمال چھوٹے، ہوم بیسڈ گھریلو بنیادوں پر، بزنس کاروبار، ٹو تک. ٹو پریپوزیشن کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں اور یہ میننگز اس کے تبدیل ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹیکس. جتنے بھی عبارت ہے اس کے مطابق جو ڈیمانڈ ہوتا ہے، جس لفظ سے پہلے یہ آتا ہے اس کے مطابق، اور سینٹیکس کی ضرورت کے مطابق یہ تبدیل ہو جاتا ہے.
लार्ज बड़े कॉरपोरेशन कंपनियां। तर्जुमा, वो मसनूआत या खिदमात तख्लीक करते हैं। देखिए, दो तरह के ही लोग होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अगर कोई बंदा जो है फुटबॉल बनाता है तो वो मसनूआत बना रहा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट या चीज़ को बनाते नहीं बल्कि अपनी खिदमत पेश करते हैं और उस चीज़ को आगे सेल करते हैं। वो मसनूआत या खिदमात तख्लीक करते हैं ताकि मार्केट की ज़रूरियात को पूरा कर सकें, मसाइल का हल निकाल सकें और मईशत की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। कारोबारी अमल किसी एक मखसूस शोबे तक महदूद नहीं है, ये छोटे घरेलू कारोबारों से लेकर बड़ी कंपनीज तक हो सकता है। पैराग्राफ नंबर 3, वन ऑफ द अर्लीस्ट, एक सबसे पहली, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट और सबसे अहम, एग्जाम्पल मिसाल, ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन, एक कामयाब खातून, एंटरप्रेन्योर कारोबारी, ताजर, एज हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं। तो इनके मुतल्लिक ये पैराग्राफ है। अ प्रोमिनेंट बिजनेस वुमेन, नुमाया कारोबारी खातून, फ्रॉम मक्का मुकरमा की एक बहुत ही बड़ी कारोबारी खातून थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज नॉट ओनली वन ऑफ द वेल्थीएस्ट, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ एक सबसे अमीर तरीन खातून थी, इंडिविजुअल ऑफ हर टाइम, अपने वक़्त के लोगों में से, बट शी वॉज ऑल्सो नाउन फॉर हर विजडम, और वो अपनी दानाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जानी जाती थी। इंटेग्रिटी, दयानतदारी, एंड लीडरशिप, और उनकी क़यादत या रहनुमाई। इन मैनेजिंग, तरतीब देना, इंतज़ाम करना, अ थ्राइविंग ट्रेडिंग बिजनेस, एक बहुत बड़े फैले हुए और कामयाब बिजनेस को संभालने के तौर पर। तर्जुमा, कामयाब ख़वातीन कारोबारी अफराद में सबसे इब्तदाई और अहम मिसालों में से एक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो मक्का मुकरमा की एक नुमाया कारोबारी खातून थीं। हज़रत खदीजा ना सिर्फ अपने दौर की सबसे दौलतमंद शख्सियात में शामिल थीं, बल्कि अपनी दानाई, दयानतदारी और एक कामयाब तजारती कारोबार को संभालने में अपनी रहनुमाई के लिए भी मशहूर थीं। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि इस्लाम में एक ऐसी खातून भी गुजरी हैं जो कि कारोबारी मामलात को संभालने में कितनी ज़हीन थी, और जो इस चीज़ की तरफ इशारा है कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं, हम भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चल के एक कामयाब सोसाइटी बना सकते हैं, जहाँ पर औरतें भी अपने कारोबार और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो शुरू कर सकती हैं। पैराग्राफ नंबर 4, द स्टोरी ऑफ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी या वाक़या या रवायत डेमोन्स्ट्रेट्स, ज़ाहिर करती है, हाउ कैसे, इवन इन अ मेल डोमिनेटेड, यहाँ तक के हत्ता के एक मर्दों के ज़ेरे असर सोसाइटी, मुआशरा, विमेन, औरतें, कैन थ्राइव, कामयाब हो सकती हैं, थ्रू हार्ड वर्क, मेहनत से, इंटेलिजेंस, जहानत, एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और हिकमत अमली से सोचना। तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वाक़या है, इससे यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि इनकी मिसाल से पता चलता है कि किस तरीके से अरब के मर्दों का मुआशरा था। अरब में औरतों की कोई अहमियत नहीं थी ज़ुहूर इस्लाम से पहले, लेकिन इतना मेल डोमिनेटेड, जहाँ पे मर्दों का असर रसूख हो, फिर भी वहाँ पर कारोबार को कामयाब करना कोई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सीखे। और उन्होंने ये साबित किया, कैसे? उन्होंने मेहनत के ज़रिए साबित किया,
انہوں نے اپنی ذہانت سے اور اپنی بہت شاندار حکمت عملی کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا. شی رضی اللہ تعالی عنہ کیئرفلی ایکسپینڈڈ محتاط انداز میں پھیلایا ہر ٹریڈنگ وینچر تجارتی منصوبے کنڈکٹنگ بزنس اکراس ویریس ریجنز مختلف علاقوں میں کاروبار کیے. تو آپ نے مکہ مکرمہ کے علاوہ شام کے اندر مصر کے اندر اور اس طرح سے روم وغیرہ کے علاقوں میں بھی اپنے کاروبار کیے، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، اور بڑے محتاط اندازے کے مطابق اور اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مختلف علاقوں میں اپنا کاروبار کیا. ترجمہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایک مردوں کے غلبے والے معاشرے میں بھی خواتین محنت، ذہانت اور حکمت عملی سے سوچنے کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت احتیاط سے اپنی تجارتی منصوبے پھیلائے اور مختلف علاقوں میں کاروبار کیا. پیراگراف نمبر 4 پارٹ 2 ہر انفلوئنس ان کا اثر و رسوخ ایکسٹینڈڈ بیونڈ ہر ویلتھ ان کی دولت سے آگے بڑھ گیا. یعنی ہوتا ہے کہ دولت مند جو انسان ہوتا ہے اس کا ہر جگہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن آپ کی دولت کہیں پیچھے رہ گئی اور آپ کا اثر و رسوخ بہت آگے چلا گیا. شی رضی اللہ تعالی عنہا became a symbol of empowerment. آپ بااختیار ہونے کی علامت بن گئی. یعنی آپ نے اس وقت کی عورتوں کو یہ چیز بتا دی کہ کس طریقے سے ایک خاتون بااختیار بن سکتی ہے، اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتی ہے، اپنا کاروبار خود دیکھ سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور آپ کس طریقے سے کاروبار کو پھیلا سکتے ہیں. آپ اس چیز کی علامت بن گئی، سب کے لیے مثال بن گئی. فار ادر وومین دوسری عورتوں کے لیے شوئنگ دکھاتے ہوئے دیٹ جینڈر کے صنف سے مراد جنس ہے. should not be a barrier کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بات نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں عورت ہوں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں عورت ہوں تو بزنس نہیں کر سکتی. اس چیز کی نفی کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محنت کر کے. ٹو سکسیس کامیابی، آپ کی کامیابی کے راستے میں آپ کا عورت ہونا حائل نہیں ہو سکتا. ہر ایگزامپل ہیز انسپائرڈ ان کی مثال متاثر کر چکی ہے جنریشنز نسلوں کو. وومین عورتوں کی، ان کی یہ مثال عورتوں کی نسلوں کو متاثر کر چکی ہے. ٹو پرسو دیئر انٹرپرینوریل ڈریمز کاروباری خوابوں کو حاصل کرنا. ریگارڈلیس آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشن سماجی توقعات کے باوجود. اردو ترجمہ: ان کا اثر و رسوخ ان کی دولت سے کہیں آگے بڑھ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری خواتین کے لیے بااختیار بننے کی علامت بن گئی، یعنی ان کے لیے مثال بن گئی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ کامیابی کے راستے میں جنس کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کی مثال نے خواتین کی نسلوں کو اپنے کاروباری خوابوں کی تکمیل کے لیے سماجی توقعات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے کی ترغیب دی. پیراگراف نمبر 5 ان ماڈرن ڈیز آج کل کے دنوں میں پاکستان ویمن انٹرپرینیورس خواتین کاروباری شخصیات آر پلئنگ ادا کر رہی ہیں این انکریزنگلی امپورٹنٹ رول بڑھتا ہوا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. انکریزنگلی بڑھتا ہوا امپورٹنٹ رول اہم کردار. ان ویریس سیکٹرز مختلف شعبوں میں آف دی اکانومی معیشت فرام سے بسلنگ اربن سینٹرز مصروف شہری مراکز. بسلنگ اربن سینٹرز کا مطلب ہے مشہور شہری مراکز. بسلنگ کا مطلب مصروف ہوتا ہے، اور جو اربن ہے وہ شہری ہے اور سینٹر مراکز. لائک کراچی اینڈ لاہور. ٹو اسمالر ٹاؤنز چھوٹے شہروں اینڈ رورل ایریاز اور دیہی علاقوں. ویمن آر میکنگ اسٹرائڈس
عورتیں ترقی کر رہی ہیں. اس کو آپ نے وومین نہیں پڑھنا, وی مین پڑھنا ہے. اگر سنگل عورت کی بات ہوگی تو وہ وومین ہوگی, اور اس کو ہم ویمن پڑھیں گے. ان فیلڈ سچ فیشن, جیسے کہ فیشن کی فیلڈ ہے, ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے, فوڈ خوراک, ایجوکیشن تعلیم, اینڈ کرافٹ اور دستکاری, ان ساری فیلڈز کے اندر, ان تمام شعبہ جات کے اندر عورتیں کام کر رہی ہیں. ویمن لیڈ بزنس, اور خواتین کے زیر قیادت کاروبار, یعنی وہ کاروبار جو عورتوں کے زیر قیادت ہوتے ہیں, جن کو عورتیں چلاتی ہیں, have become more visible, بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. with many female entrepreneurs, بہت سی کاروباری خواتین finding success, کامیابی حاصل کر رہی ہیں. ویسے تو فائنڈ کا مطلب تلاش ہوتا ہے, لیکن یہاں پر فائنڈ کا مطلب حاصل کرنا ہوگا. through determination, عزم and innovation, اور جدت. ترجمہ: آج کے پاکستان میں کاروباری شخصیات, خواتین کاروباری شخصیات معیشت کے مختلف شعبوں میں بڑھتا ہوا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. کراچی اور لاہور جیسے مصروف شہری مراکز سے لے کر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں تک خواتین فیشن, ٹیکنالوجی, خوراک, تعلیم اور دستکاری جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی کر رہی ہیں. خواتین کی زیر قیادت کاروبار اب زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں, اور بہت سی خواتین اپنے عزم اور جدت طرازی کے ذریعے کامیابی حاصل کر رہی ہیں. پیراگراف نمبر 6. several initiatives, کئی اقدامات, initiative کا مطلب اقدامات ہے, have been launched, شروع کیے گئے ہیں, to support, مدد کرنے کے لیے, women entrepreneurs, خواتین کاروباری شخصیات, ان پاکستان میں. مائکرو فائنانس ایسے ادارے ہوتے ہیں جو غریب یا چھوٹے پیمانے پہ قرضہ جات دیتے ہیں. انسٹیٹیوشنز, ادارے. آفر, پیش کرتے ہیں, لونز, قرضے اور قرضے فراہم کرتے ہیں. ٹو ہیلپ ویمن اسٹارٹ اسمال بزنس, چھوٹے کاروبار شروع کرنے میں مدد کے لیے عورتوں کی, یعنی عورتوں کی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ چھوٹے کاروبار شروع کریں, یہ قرضہ جات دیتے ہیں آسان شرائط کے اوپر. وائل, جبکہ مینٹورشپ پروگرامز, رہنمائی کے پروگرام, ہر وہ شخص جو کہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کا مینٹور ہے, ٹھیک ہے. استاد بھی آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے, کوئی بھی, جیسے تھیسس کرتے ہیں تو جو سپروائزر ہیں ان کو بھی مینٹورز ہی کہتے ہیں. گائیڈ, رہنمائی کرتے ہیں. ایسپائرنگ بزنس ویمن, ابھرتی ہوئی کاروباری خواتین. ان ڈیولپنگ اسینشل سکلز, ضروری صلاحیتیں پیدا کرنے میں. ترجمہ: پاکستان میں خواتین کاروباری شخصیات کی مدد کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. مائکرو فائنانس ادارے خواتین کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے فراہم کرتے ہیں, جبکہ رہنمائی کے پروگرام ابھرتی ہوئی کاروباری شخصیات کو ضروری مہارتیں سکھانے میں مدد دیتے ہیں. یہ پیراگراف نمبر 6 کا پہلا حصہ ہے. پیراگراف نمبر 6 کا دوسرا حصہ. ویمنس چیمبر آف کامرس, عورتوں کے ایوان تجارت. are also providing platforms, وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں, پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں. for female entrepreneurs, خواتین کاروباری افراد. to نیٹورکنگ, جال بچھانا. اینڈ شو کیس, اور نمائش کرنا اور دکھانا. their products, ان کی مصنوعات. ترجمہ: خواتین کے ایوان تجارت بھی ایسی جگہیں فراہم کر رہے ہیں, ایسے پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جہاں خواتین کاروباری شخصیات آپس میں روابط قائم کر سکتی ہیں اور اپنی مصنوعات کی نمائش بھی کر سکتی ہیں. پیراگراف نمبر 7. However, تاہم, ڈسپائٹ دیز ایڈوانسز, ان اقدامات کے باوجود. ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے آگے جانا, یعنی اقدامات کرنا. Women still facing significant challenges, عورتوں کو اب بھی significant کا مطلب بڑے یا اہم, challenges یا مشکلات, فیس کا مطلب سامنا کرنا. in becoming, بننا. successful, کامیاب.
एंटरप्रेन्योर कामयाब ताजर। तर्जुमा, ताहम इन तरक्कियों के बावजूद खवातीन को अब भी कामयाब ताजर, कारोबार, बिजनेस वुमेन बनने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैराग्राफ नंबर 8, वाइल, जबकि, वाइल का मतलब दौरान भी होता है, जब इसके बाद फोर्थ फॉर्म लगती है ना, तो जैसे वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करने के दौरान, वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, इसका मतलब उस वक्त दौरान होता है, लेकिन यहाँ पर जबकि है। मैनी, ज्यादातर, विमेन, औरतें, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, आर डिफाइंग, मुखालफत कर रही हैं, दी ओड्स, मुश्किलात, दे ऑफन, जो वो अक्सर, फेस, सामना करती हैं, सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, समाजी रुकावटें, दैट मेक, जो बनाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी सरगर्मियों को, मोर चैलेंजिंग, ज्यादा मुश्किल, सम, कुछ, ऑफ कॉमन ऑब्स्टैकल्स, आम रुकावटें, इंक्लूड, शामिल हैं। तर्जमा, अगरचे पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन मुश्किलात के बावजूद कामयाबी हासिल कर रही हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसी समाजी रुकावटों का सामना करती हैं जो इनके कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद मुश्किल बना देती हैं। कुछ आम रुकावटें दर्ज झेल हैं। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, सकाफती तवक्कुआत, इन मैनी पार्ट्स, बहुत से हिस्सों में, और पाकिस्तान, पाकिस्तान के ट्रेडिशनल जेंडर रोल, रवायती सनफी किरदार, ये क्या है? ये, इससे मुराद ये है कि मर्द क्या काम करेंगे और औरतें क्या काम करेंगी। देयर इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन टू जेंडर्स, इन दोनों के दरमियान एक लाइन है जिसको हम रवायती सनफी किरदार कहते हैं, कि मर्द जो काम करेगा वो औरत नहीं करेगी, और जो औरत करेगी वो मर्द नहीं करेगा। डिक्टेट, हुक्म देते हैं, दैट वुमेन, कि औरतें, शुड प्रायोरिटाइज, उन्हें तरजीह देनी चाहिए, या वो तरजीह दें या सबसे आगे रखें, हाउस होल्ड ड्यूटीज, घरेलू जिम्मेदारियां, ओवर, पर फौकियत, प्रोफेशनल गोल्स, पेशा वराना मकासद। यानी ये हमारे यहाँ सनफी किरदार यही कि औरतें घरों में कुकिंग करें, कपड़े धोएं और घरों की जिम्मेदारियां अदा करें। दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ये सकाफती तवक्को, क्रिएट्स बैरियर्स, रुकावटें पैदा करती है, फॉर वीमेन, खवातीन के लिए, हु विश, जो चाहती हैं, टू परस्यू, हासिल करना, एंटरप्रेन्योर कैरियर्स, कारोबारी कैरियर, एज दे ऑफन, क्योंकि वो अक्सर, फेस क्रिटिसिज्म, तनकीद का सामना करती हैं, और लेक ऑफ सपोर्ट, या हमायत की कमी, फ्रॉम फैमिली, खानदान से, एंड सोसाइटी, और माशरा। तो होता है ऐसे हमारे माशरे में कि औरतों को अपने मकासद हासिल करने के लिए, मुस्बत पॉजिटिव अचीवमेंट्स और गोल्स हासिल करने के लिए, उन्हें बहुत सारी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, हमारे कल्चर की जो कुछ चीज़ें हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, और बहुत ही कम खवातीन जो हैं सर्वाइव कर पाती हैं। तर्जुमा, पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में रवायती सनफी किरदार ये हुक्म देते हैं कि खवातीन को पेशा वराना मकासद पर घरेलू जिम्मेदारियों को तरजीह देनी चाहिए। ये सकाफती तवक्को इन खवातीन के लिए रुकावट पैदा करती हैं जो कारोबारी करियर हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर खानदान और माशरे की तरफ से तनकीद या हमायत की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, वसाइल तक महदूद रसाई है। मैनी विमेन, ज्यादातर खवातीन, पर्टिकुलरली, खास तौर पर, इन रूरल एरियाज, देहाती इलाकों में, हैव लिमिटेड एक्सेस, उनकी बहुत ही महदूद रसाई होती है, यानी उनके हाथ में बहुत कम चीज़ें होती हैं, टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, माली वसाइल, यानी पैसे से मुतल्लिक़ चीज़ें, एजुकेशन, तालीम, एंड नेटवर्क्स, और दूसरे रवाबत। बैंक्स, यानी बैंक, में बी हेसिटेट, हिचकिचाते हों शायद, टू ऑफर लोन्स टू वुमेन, औरतों को कर्जे फराहम करने में बैंक्स भी हिचकिचाते हों या हिचकिचाते हैं, एंड बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और कारोबारी तरबीती प्रोग्राम्स देने में भी, आर नॉट ऑलवेज रेडीली अवेलेबल,
اور وہ ہمیشہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی. یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے دستیاب نہیں ہوتی. بینکس بھی گھبراتے ہیں ان کو قرضہ وغیرہ دینے کے لیے اور گھروں میں بھی ان کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے. ترجمہ: زیادہ تر خواتین خصوصاً دیہی علاقوں میں مالی وسائل، تعلیم اور نیٹ ورکس تک محدود رسائی رکھتی ہیں. بینک خواتین کو قرضہ فراہم کرنے میں ہچکچاتے ہیں اور کاروباری تربیتی پروگرام بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں. نیکسٹ، موبلٹی ایشوز، نقل و حرکت کے مسائل، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ویمن ان سرٹن ایریاز، یہ سرٹین نہیں پڑھنا ہے، اس کو سرٹن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، عورتیں، خواتین کچھ علاقوں میں فیس سامنا کر سکتی ہیں ریسٹرکشنز، پابندیوں کا، آن دیئر موبلٹی، اپنی نقل و حرکت پر، وچ کین لمٹ، جو محدود کر سکتا ہے، دیئر ایبلٹی، ان کی صلاحیت کو، ٹو میٹ کلائنٹس، گاہکوں سے ملاقات کرنا یا ملنا، ٹریول فار بزنس، کاروبار کے لیے سفر کرنا، اور ایکسس مارکیٹس، اور مارکیٹوں میں رسائی یعنی مارکیٹ میں جانا. کلچرل نارمز، ثقافتی اصول، اراؤنڈ موبلٹی، نقل و حرکت کے بارے میں، میک اٹ ڈیفیکلٹ، مشکل بناتے ہیں، فار مینی ویمن، بہت ساری عورتوں کے لیے، ٹو مینج، چلانا، دیئر بزنسز، اپنے کاروبار، افیکٹولی، مؤثر طریقے سے. اردو ترجمہ: کچھ علاقوں میں خواتین کو اپنی نقل و حرکت پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی گاہکوں سے ملاقات اور کاروبار کے لیے سفر کرنے یا مارکیٹوں تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتا ہے. نقل و حرکت سے متعلق ثقافتی اصول بہت سی خواتین کے لیے اپنے کاروبار کو مؤثر طریقے سے چلانا مشکل بنا دیتے ہیں. لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل بیریئرز، قانونی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں. رجسٹرنگ بزنسز، کاروبار کا اندراج کرنا. یہاں میں بتا دوں کہ جب بھی کوئی کاروبار ہم شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ اور پاکستان کے ماتحت وہ کاروبار رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ ڈفرینٹ قسم کی بڑی فرمز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس، اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنا. یعنی قانون نے جو ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کیے ہوتے ہیں، پراپر رجسٹرڈ نام، لوگو، فرم کا نام اور اس کی بلڈنگ اور اس کے لوازمات، یہ سارے لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. کین بھی ہو سکتا ہے پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ، خاص طور پہ مشکل، فار ویمن، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، ڈیو ٹو، کی وجہ سے، فارمل ہرڈلز، رسمی رکاوٹیں. رسمی رکاوٹوں سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ان چیزوں کی اتنی وقت نہیں ہوتی ہے. جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے ملک کے اندر تو اس کام کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حکومت کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ آپ جب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ اسی ملک کے باشندوں کو کام دیتے ہیں، وہ وہاں جاب کرتے ہیں اور اس جاب سے ان کے گھر کا سسٹم چلتا ہے. اینڈ لیک آف گائیڈنس، اور رہنمائی کی کمی. دیز بیریئرس، یہ رکاوٹیں، کین میک اٹ ہارڈر، یہ اسے مشکل تر بنا سکتی ہیں. یعنی کسی کاروبار کو یہ جو فارمیلٹیز ہیں، قانونی ریکوائرمنٹس ہیں، پیچیدگیاں ہیں، یہ اس کاروبار کو مشکل بنا دیتی ہیں. فار ویمن، خواتین کے لیے، ٹو فارملائز، باقاعدہ بنانا، دیئر بزنسز، اپنے کاروبار. اور یا، انگلش میں اور کے لفظ کا مطلب یا ہوتا ہے، بالکل اردو کے لفظ یا کے برابر ہے. سیک لیگل پروٹیکشن، سیک کا مطلب حاصل کرنا، لیگل کا مطلب قانونی، اور پروٹیکشن کا مطلب ہے حفاظت یا قانونی حفاظت، تحفظ حاصل کرنا. فار دیئر وینچرز، اپنے منصوبہ جات کے لیے. اردو ترجمہ: کاروبار کا اندراج کرنا اور قانونی تقاضوں کو مکمل کرنا خواتین کے لیے خاص طور پر کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں رسمی رکاوٹوں اور رہنمائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
یہ رکاوٹیں خواتین کے لیے اپنے کاروبار کو باقاعدہ بنانا یا اپنے منصوبوں کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنا مزید مشکل بنا دیتی ہیں۔ لیک آف سپورٹ نیٹورکس، حمایتی نیٹ ورکس کی کمی، یعنی کہ وومن کا اتنا زیادہ انٹریکشن ایسے پلیٹ فارم سے نہیں ہوتا جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایسے پلیٹ فارمز کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی عورتوں کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سکسیسفل انٹرپرینیورشپ، کامیاب کاروباری عمل، آفن ریلائز، اکثر انحصار کرتا ہے، آن مینٹورشپ، رہنمائی پر، پیئر سپورٹ، ساتھیوں کی حمایت، اینڈ پروفیشنل نیٹ ورکس، اور پیشہ ورانہ نیٹ ورک۔ پیشہ ورانہ نیٹ ورک سے مراد اس پیشے سے متعلقہ اور لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی مدد ہے۔ However، تاہم many women، زیادہ تر عورتیں یا کافی عورتیں ان پاکستان میں لیک ایکسس، لیک کا مطلب محروم ہیں، کمی ہے، ایکسس رسائی سے، پہنچ سے، ٹو دیز ریسورسز، ان وسائل تک، یعنی ان کے پاس ایسا سوشل نیٹ ورک ہی نہیں ہوتا جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ لمیٹنگ، محدود کرتے ہوئے، دیر اپرچونٹیز، ان کے مواقع، فار لرننگ، سیکھنے کے، جب ان کے پاس ایسے لوگوں کا گروپ نہیں ہوتا یا ایسے لوگوں کا تعاون نہیں ہوتا تو پھر ان کا سیکھنے کا عمل بھی محدود ہو جاتا ہے۔ کولیبوریشن، تعاون کے لیے، اینڈ بزنس گروتھ، اور کاروبار کی ترقی کے لیے۔ اردو ترجمہ۔ کامیاب کاروباری عمل اکثر رہنمائی، ساتھیوں کی حمایت اور پیشہ ورانہ نیٹ ورکس پر انحصار کرتا ہے، تاہم پاکستان میں زیادہ تر خواتین ان وسائل تک رسائی سے محروم ہوتی ہیں جو ان کے سیکھنے، تعاون کرنے اور اپنے کاروبار کی ترقی کے مواقع کو محدود کر دیتا ہے۔ پیراگراف نمبر 9۔ ڈسپائٹ دیز کنسٹرینٹس، ان رکاوٹوں کے باوجود، ویمن انٹرپرینیورز ان پاکستانی کاروباری شخصیات، کاروباری خواتین شخصیات، آر ہیں ایکٹیو، چست، ان اے رینج آف انڈسٹریز، بہت بڑی انڈسٹریز میں، بہت زیادہ انڈسٹریز کی تعداد اس میں شامل ہے۔ سم پاپولر ایریاز آف بزنس انکلوڈ، مشہور بزنس یہ ہیں جن میں خواتین کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل، فیشن اور ٹیکسٹائل میں، ویمن انٹرپرینیورز، کاروباری خواتین، ہیو لانچڈ، شروع کیا ہے، سکسیسفل، کامیاب، کلوتھنگ لائنز، کپڑوں کی لائنیں، بوتیکس، سلے ہوئے کپڑے، ایمبرائڈری بزنسز، کڑھائی کے کاروبار، دیٹ کیٹر، جو پورا کرتے ہیں، ٹو بوتھ لوکل، مقامی، اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس، اور بین الاقوامی مارکیٹس کو۔ ترجمہ۔ خواتین کاروباری شخصیات نے کامیاب کپڑوں کی لائنیں، بوتیکس اور کڑھائی کے کاروبار شروع کیے ہیں جو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز، خوراک اور کیٹرنگ کی خدمات۔ کیٹرنگ سے مراد ڈفرینٹ قسم کے شادی ہال وغیرہ اور اس طرح کی جو لنکڈ چیزیں ہیں وہ ساری شامل ہیں، ٹینٹ سروسز وغیرہ۔ مینی ویمن، بہت ساری خواتین، آر ٹرننگ، بدل رہی ہیں، دیئر کلنری اسکلز، اپنی پکوان کی مہارتیں، انٹو پروفیٹیبل وینچرز، منافع بخش کاروبار میں، یعنی جو خواتین کافی زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں وہ اپنی کوکنگ کو سیل آؤٹ کرتی ہیں آگے، یعنی پروڈکٹس بنا کر، ایدر تھرو ہوم بیسڈ بیکنگ، گھریلو پکوان کے ذریعے یا گھریلو بیکنگ کے ذریعے، کیٹرنگ کے ذریعے، اور مینیجنگ ریسٹورینٹس، اور اپنے ریسٹورینٹ چلا کر۔ اردو ترجمہ۔ بہت ساری خواتین اپنی پکوان کی مہارتوں کو گھریلو بیکنگ، کیٹرنگ یا ریسٹورانٹ چلانے کے ذریعے منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر رہی ہیں۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیزنشپ، دستکاری اور ہنرمندی۔ ویمن پرٹیکولرلی، عورتیں خاص طور پہ، ان رورل ایریاز، دیہی علاقوں میں، دیہی علاقوں سے مراد دیہات،
गांव विलेज वगैरह. आर इन्वॉल्व शामिल हैं इन क्रिएटिंग बनाने में, तख्लीक करने में. हैंडमेड, इसको हैंडमेड नहीं पढ़ना, इसको हैंडमेड पढ़ना है. प्रोडक्ट्स, हाथों से बनी हुई मसनूआत. लाइक ज्वेलरी, जैसे कि जेवरात. कार्पेट्स, कालीन. एंड डेकोरेटिव आइटम्स, और सजावटी अशिया. विच, जो. दे सेल, वो फरोख्त करते हैं. इन लोकल मार्केट्स, मुकामी मंडियों में. और एक्सपोर्ट, और बरामद करते हैं. ख़वातीन ख़ास तौर पे देही इलाकों में ज़ेवरात, कालीन और सजावटी अशिया जैसी हाथ से बनी हुई मसनूआत तैयार करके इन्हें मुकामी मंडियों में फ़रोख्त करती हैं या बरामद करती हैं. मुकामी मंडियों से मुराद लोकल है, और बरामद करती हैं से मुराद बाहर के ममालिक में भी ये चीज़ें भेजी जाती हैं. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, तालीम और तरबियती मराकज़. फीमेल ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी ख़वातीन ख़ास तौर पे. हैव एस्टैब्लिश्ड, कायम कर चुकी हैं. स्कूल्स, इदारे या स्कूल्स. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तरबियती इदारे. एंड, और. डे केयर सेंटर्स, डे केयर मराकज़. डे केयर सेंटर्स ऐसे स्कूल और छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर सारा दिन छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, उनको वहाँ पर जो है वो दिन में डिफरेंट किस्म की इनिशियल स्किल्स सिखाई जाती हैं. एड्रेसिंग, पूरा करना. द एजुकेशनल नीड्स, तालीमी ज़रूरियात. ऑफ देयर कम्युनिटीज़, उनकी कम्युनिटीज़, उनके इलाके की. तर्जुमा. ख़वातीन कारोबारी शख्सियात ने स्कूल, तरबियती इदारे और डे केयर मराकज़ कायम किए हैं ताकि अपनी कम्युनिटी की तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स. ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स, इसके बारे में हम अब जानते हैं. विद द राइज, इजाफे के साथ, ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुराद सोशल मीडिया और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जो कि प्ले स्टोर से भी मिल जाती हैं, उनके ऊपर बिजनेस को कहते हैं. मैनी, बहुत सी. विमेन, ख़वातीन. आर यूजिंग, इस्तेमाल कर रही हैं. टेक्नोलॉजी टू लॉन्च, शुरू करने के लिए. ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन कारोबार. सेल, फरोख्त करना. प्रोडक्ट्स, मसनूआत. विया सोशल मीडिया के ज़रिए. और रन, और चलाना. टेक स्टार्टअप्स, ठीक है. टेक स्टार्टअप्स यानी कि टेक्नोलॉजी के डिफरेंट किस्म के जो एप्लीकेशंस हैं, वो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, वो सेल अप होते हैं, उनके बारे में मुकम्मल चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने के साथ बहुत सी ख़वातीन ऑनलाइन कारोबार शुरू करने, सोशल मीडिया के ज़रिए मसनूआत फ़रोख्त करने या टेक स्टार्टअप्स चलाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं. पैराग्राफ नंबर 10. विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, औरतों की कारोबारी सरगर्मियाँ. इज़ नॉट ओनली, सिर्फ नहीं. बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद. टू द वुमेन, औरतों के लिए या ख़वातीन के लिए. देमसेल्व्स, खुद उनके लिए. यानी औरतों की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है. बट इट ऑल्सो, बल्कि ये भी हैं. ब्रिंग्स, लाती. सेवरल एडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे. टू द ब्रॉडर कम्युनिटी, बहुत बड़ी बरादरी एंड सोसाइटी और माशरे. सम, कुछ. और द की बेनिफिट्स, अहम बुनियादी फ़ायदे. इंक्लूड्स, शामिल हैं. ख़वातीन की कारोबारी सरगर्मियाँ ना सिर्फ खुद ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं बल्कि ये वसी बरादरी और माशरे के लिए भी कई फ़ायदे लाती हैं. इनमें से चंद एक मंदरजा झेल हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ यानी माशी तरक्की. सबसे पहले तो औरतें अगर कारोबार करती हैं तो उनके कारोबार के करने से हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है, हमारी मईशत ऊपर जाती है. चलिए इसके बारे में जानते हैं. वैन, जब विमेन स्टार्ट, औरतें शुरू करती हैं बिजनेसेस, कारोबार.
दे कंट्रीब्यूट, वो किरदार अदा करती हैं, वो हिस्सा डालती हैं टू द नेशनल इकोनॉमी, कौमी मईशत में, बाय क्रिएटिंग जॉब्स, नौकरियां पैदा करके, जनरेटिंग इनकम, आमदनी पैदा करके, एंड बूस्टिंग और बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत, यानी वो डिफरेंट किस्म की पैदावारी सलाहियतें जो हैं उनको बढ़ाती हैं। दिस रिजल्ट्स, ये नतीजा होता है इन अ मोर डायनामिक इकोनॉमी, ज़्यादा मुतहरक मईशत, दैट बेनिफिट्स, जो फ़ायदा देती है एवरीवन, हर एक को। तर्जुमा, जब ख़वातीन कारोबार शुरू करती हैं तो वो नौकरियां पैदा करके, आमदनी बढ़ाकर और पैदावारी सलाहियत को फ़रोग देकर कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं या अपना किरदार अदा करती हैं। इसका नतीजा एक ज़्यादा मुतहरक मईशत की सूरत में निकलता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। जॉब क्रिएटिंग, रोज़गार की तख्लीक या रोज़गार पैदा करना या बनाना। विमेन, ख़वातीन, एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी ख़वातीन, ऑफन, अक्सर, एम्प्लॉय, मुलाजमत देती हैं, पीपल, लोगों को, फ्रॉम देयर, अपनी, कम्युनिटीज़ में, प्रोवाइडिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी, रोज़गार के मौके फराहम करना, एंड रिड्यूसिंग और कम करना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, स्पेशली, खसूसन, फॉर अदर विमेन, दूसरी दीगर ख़वातीन के लिए, एंड यूथ और नौजवानों के लिए। तर्जमा, ख़वातीन कारोबारी शख्सियात अक्सर अपनी कम्युनिटी के लोगों को मुलाजमत, रोज़गार के मौके फराहम करके और खसूसन ख़वातीन और नौजवानों के लिए बेरोज़गारी को कम करने में मदद देती हैं। एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मुस्तकबिल की नस्लों को बाख्तियार बनाना। ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस लेसन का। आने वाली जो नस्लें हैं उनको बाख्तियार बनाया जाए, उनको इतना पावरफुल बनाया जाए कि वो आने वाली मज़ीद जो जनरेशन हैं उनको भी जो है वो खुद मुख्तार बनाएं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी ख़वातीन, सर्व, काम करती हैं, खिदमत करती हैं, एज रोल मॉडल्स, नमूने के तौर पे, यानी दूसरे लोग इनको देख के तहरीक लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनका दिल भी करता है कि वो भी इनकी तरह काम करें। फॉर अदर वुमेन, दूसरी ख़वातीन के लिए, बाय विटनेसिंग, देख कर, वीमेन सक्सीड, औरतों की कामयाबी, इन बिजनेस, कारोबार में, यंगर जनरेशन्स, नौजवान नस्लें, आर इंस्पायर्ड, मुतासर होती हैं, टू परसू, आगे बढ़ने के लिए, देयर एम्बिशंस, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए। उर्दू तर्जमा, ख़वातीन कारोबारी शख्सियात दूसरी ख़वातीन के लिए नमूना होती हैं। जब नौजवान नस्लें ख़वातीन को कारोबार में कामयाब होते देखती हैं तो वो भी अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुतासर होती हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी की तरक्की। मैनी, बहुत सी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी ख़वातीन, स्टार्ट, शुरू करती हैं, बिजनेस, कारोबार, दैट, जो, एड्रेस, हल करते हैं, लोकल इश्यूज, मुकामी मसाइल, सच एज, जैसे कि, एजुकेशन, तालीम, हेल्थ केयर, सेहत की सहूलत, और एक्सेस, रसाई, टू रिसोर्सेज, वसाइल। दिस क्रिएट्स, ये पैदा करता है, अ पॉजिटिव, एक मुस्बत, सोशल इम्पैक्ट, समाजी असर, इम्प्रूविंग, बेहतर बनाना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी के मेयार या जिंदगी का मेयार, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन देयर कम्युनिटीज़, इनके कम्युनिटीज़ में। उर्दू तर्जमा, बहुत सी ख़वातीन कारोबारी शख्सियात ऐसे कारोबार शुरू करती हैं जो तालीम, सेहत की सहूलियात या वसाइल तक रसाई जैसे मुकामी मसाइल को हल करते हैं। इससे एक मुस्बत समाजी असर पैदा होता है और कम्युनिटी में लोगों की ज़िंदगी का मेयार बेहतर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारोबार वुमेन्स और लेडीज़ शुरू करती हैं जो कि माशरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे एजुकेशन की फ़ील्ड जो है भरपूर है ख़वातीन के साथ, और इनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है हमारे तालीमी मैदान में भी।
promoting gender equality, सनफी मसावात को फरोग देना। यानी यहाँ पर एक बात याद रखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम मुसलमान जो है बराबर हैं, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। हाँ, अगर फौकियत का म्यार है तो वो है तकवा। तो वर्क फील्ड के अंदर, काम की फील्ड में सब बराबर हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है। वैन जब विमेन पार्टिसिपेट, औरतें हिस्सा लेती हैं इन इकानमी, माशी सरगर्मियों में, एज एंटरप्रेनर, कारोबारी शख्सियत के, दे चैलेंज, वो चैलेंज करती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, सनफी वो दकियानुसी सवरात, सनफी दकियानुसी जो सवरात हैं, यानी स्टीरियोटाइप का मतलब जो चीज़ लोगों के अजहान के अंदर फिक्स हो चुकी है, जो एक प्रोटोटाइप उनके दिमाग में बन चुका है। एंड प्रोमोट, और फ़रोग देती हैं इक्वालिटी, बराबरी। देयर सक्सेस, उनकी कामयाबी एनकरेज, हौसला अफजाई करती है सोसाइटी, माशरे की, टू व्यू, देखना, विमेन, औरतों को, एज कैपेबल, काबल होने के, लीडर, रहनुमा, एंड डिसीजन मेकर, और फैसला साज। यहाँ पर बहुत अहम बात की गई है कि लोगों के जहनों के अंदर अभी तक वो औरतों के मुतल्लक या ख़वातीन के मुतल्लक एक ही बात बैठी हुई है कि इन्होंने सिर्फ किचन संभालना है और इन्होंने सफाई वगैरह करनी है और कपड़े धोने हैं। बिल्कुल ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं और इसी चीज़ की तरगीब हमारा दीन भी देता है, लेकिन औरतों को इससे एक कदम आगे भी आना है। औरतें डॉक्टर हैं, जो हमारी ही बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं और हमारी बहनों बेटियों का इलाज करती हैं। औरतें जो हैं वो इस वक्त दुनिया की हर फील्ड के अंदर अपना वजूद जो है उसको मनवा चुकी हैं। तर्जमा, जब ख़वातीन मईशत में कारोबारी शख्सियात के तौर पर हिस्सा लेती हैं तो वो सनफी दकियानुसी सवरात को चैलेंज करती हैं और मसावात को फ़रोग देती हैं। इनकी कामयाबी माशरे को ख़वातीन को काबिल रहनुमा और फैसला साज के तौर पर देखने की तरगीब भी देती हैं। तो ये पैराग्राफ इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि औरतें भी जो है मर्दों की तरह हर फील्ड के अंदर शाना बशाना काम कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख़वातीन ने जंगों में पानी भी पिलाया है, अमन के दिनों में भी इस्लाम की खिदमत की है और घर में भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिद्दत और मसला हल करने की सलाहियत। विमेन, औरतें, ऑफन, अक्सर, ब्रिंग, लाती हैं, यूनिक, मुनफरद, पर्सपेक्टिव्स, नजरियात, किसी चीज को देखने का नजरिया, एंड इनोवेटिव, और जदीद, सोल्यूशंस, हल, टू द प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ मसाइल। दे एड्रेस, वो हल करती हैं, थ्रू देयर बिजनेसेस, अपने कारोबार के जरिए। देयर वेंचर्स, इनके कारोबार, कैन लीड, ले जा सकते हैं, टू न्यू वेज, नए तरीके, ऑफ थिंकिंग, सोचने के, इम्प्रूविंग, बेहतर बनाने के, प्रोडक्ट्स, मसनूआत को, सर्विसेज, खदमात को, एंड सोशल कंडीशन, और समाजी हालात। अगर ख़वातीन को मौका दिया जाए तो वो हर एक चीज़ को, उसके मसले को, उसके सोल्यूशन को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगी और डिफरेंट ईजी सोल्यूशंस आएंगे। तर्जमा, ख़वातीन अक्सर अपने कारोबार के ज़रिए मसाइल के मुनफरद नज़रियात और जदीद हल पेश करती हैं। इनके कारोबार सोचने के नए तरीके, मसनूआत, खिदमात और समाजी हालात को बेहतर बना सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 11, डिस्पाइट, बावजूद, द चैलेंजेस, चैलेंजेस के या मुश्किलात के, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ख़वातीन कारोबारी शख्सियात, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, आर फाइंडिंग वेज, रस्ते निकाल रही हैं, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, बैरियर्स, रुकावटों के या रुकावटों पर। मैनी, बहुत सी, ऑफ देम, उनमें से, हैव बिल्ट, तामीर कर चुकी हैं या तामीर की हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सपोर्ट नेटवर्क, मददगार नेटवर्क, कनेक्टिंग, जोड़ने के लिए, विद अदर्स, दूसरों के या दीगर के, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, खवातीन कारोबारी शख्सियात, टू शेयर, बांटने के लिए, एडवाइस, मशवरे,
encouragement, हौसला अफजाई and opportunities और मौके। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन कारोबारी शख्सियात रुकावटों पर काबू पाने के तरीके तलाश कर रही हैं। इनमें से बहुत सारी ख़वातीन ने मजबूत मददगार नेटवर्क्स बनाए हैं ताकि दीगर ख़वातीन कारोबारी शख्सियात के साथ मशवरे, हौसला अफजाई और मौके बांट सकें। द ग्रोथ तरक्की ऑफ ई कॉमर्स की एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैज़ गिवन दे चुके हैं, फराहम कर चुके हैं विमेन औरतों को मोर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लचक, अलाउइंग इजाज़त देना देम इन्हें टू रन चलाने के लिए या चलाना बिजनेसेस कारोबार फ्रॉम से देयर होम्स घरों से। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरक्की ने ख़वातीन को ज़्यादा लचक फ़राहम की है, ज़्यादा मौके फ़राहम किए हैं जिससे वो अपने घरों से कारोबार को चला सकती हैं, अपने घर में बैठे ही कारोबार को रन कर सकती हैं। तो ये सहूलत जो है वो ई कॉमर्स ने दी है। पैराग्राफ नंबर 12 द गवर्नमेंट हुकूमत एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज गैर सरकारी तंजीमें और आल्सो भी हैं प्लेइंग अदा कर रही हैं एन इम्पोर्टेंट रोल अहम किरदार इन सपोर्टिंग मदद करने में विमेन एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन कारोबारी शख्सियात बाय प्रोवाइडिंग फ्राहम करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज माली वसाइल ट्रेनिंग तरबियत एंड एक्सेस और रसाई टू मार्केट्स मंडियों तक। हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें भी माली वसाइल तरबियत और मंडियों तक रसाई फ्राहम करके ख़वातीन कारोबारी शख्सियात की मदद कर रही हैं। विथ इंक्रीज्ड बढ़ती हुई रिकॉग्निशन तस्लीम कंट्रीब्यूशन ख़वातीन की शराकतों टू द इकॉनमी मईशत में एफर्ट्स कोशिशें आर बीइंग मेड की जा रही हैं टू क्रिएट तख्लीक करने के लिए अ मोर इंक्लूसिव एक बहुत ज़्यादा जामे एंड स्पोर्टिव और मददगार एनवायरनमेंट माहौल फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन कारोबारी शख्सियात के लिए। तर्जुमा ख़वातीन की मईशत में शराकत को बढ़ती हुई तस्लीमियत के साथ एक ज़्यादा जामे और मददगार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पैराग्राफ नंबर 13 एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार ऑफर्स पेश करता है विमेन ख़वातीन को द अपॉर्चुनिटी मौका टू रियलाइज हकीकत बनाने के लिए यानी पहचानना देयर फुल पोटेंशियल उनकी अपनी मुकम्मल सलाहियत वैदर चाहे इन हिस्टोरिकल टाइम्स तारीखी अदवार में यानी पास्ट में औरतों का क्या किरदार था, माजी में ख़वातीन का मुआशरे में क्या किरदार था और द मॉडर्न एरा यहाँ मौजूदा दौर में। विमेन एंटरप्रेन्योर ख़वातीन कारोबारी शख्सियात हैव शोन साबित किया है, दिखा चुकी हैं दैट के दे कैन ओवरकम वो काबू पा सकती हैं ऑब्स्टेकल्स रुकावटों पर एंड लीड और रहनुमाई कर सकती हैं सक्सेसफुल वेंचर्स कामयाब कारोबार। तर्जमा कारोबार ख़वातीन को अपनी मुकम्मल सलाहियत को हकीकत बनाने का मौका फराहम करता है, चाहे तारीखी अदवार हों या मौजूदा दौर। ख़वातीन कारोबारी शख्सियात ने साबित किया है कि वो रुकावटों पर काबू पाकर कामयाब कारोबार कर सकती हैं। बाय सपोर्टिंग मदद करके विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप ख़वातीन के कारोबार एंड एड्रेसिंग और हल करके द बैरियर्स रुकावटों दे फेस जो वो सामना करती हैं सोसाइटी माशरा कैन अनलॉक खोल सकता है द पोटेंशियल सलाहियत ऑफ हाफ आधी इट्स पॉपुलेशन आबादी पेविंग द वे रास्ता हमवार करना फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर रोशन मुस्तकबल के लिए। तर्जमा
ख़वातीन के कारोबार की हमायत करके, उनकी रुकावटों को हल करके मुआशरा अपनी आधी आबादी की सलाहियत को खोल सकता है, यानी कि बरूए कार ला सकता है, उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, जो एक रोशन मुस्तकबल का रास्ता हमवार करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल कर ली है। इसके बाद एक्सरसाइज का मरहला शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज में ग्लॉसरी के सिंपल वर्ड्स मीनिंग और उनके उर्दू मीनिंग भी दे दिए गए हैं। आप इनको यहाँ से अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद हमने सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर दो कैटेगरीज में तकसीम कर दिए। एक एवरेज स्टूडेंट्स, जो वन लाइन एक सेंटेंस का आंसर है, हर सवाल का जवाब एक सेंटेंस में दिया गया है, आप एवरेज स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 सेंटेंसेस और 3 सेंटेंसेस के आंसर्स हमने बना दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी हिस्सा जो ग्रामर का है, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, और टू द पॉइंट ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दिए हैं और आपने इन्हें टू द पॉइंट ही एज इट इज़ ही आपने इनको प्रिपेयर करना है ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पेपर पैटर्न के हवाले से यही कहूँगा कि पेपर पैटर्न प्रीवियसली ही रिपीटेड होगा। इसके ऊपर मैंने एक नई वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, 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 रब्बे ज़िदनी इल्मा,
Exercise part grammar full stop used at the end of a complete sentence. हर ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर पे ना तो सवालिया निशान हो यानी क्वेश्चन मार्क और ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, उसके आखिर पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल. कामा used to indicate a brief pause and or separate item in a list. जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट होती है तो उस लिस्ट में हर चीज़ को एक दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए हम कामा इस्तेमाल करते हैं, जैसे we bought apples, mangoes, bananas and grapes. Apostrophe used to show possession or to form contraction. किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. अपॉस्ट्रोफी लगाने के लिए किसी नाउन के आखिर पे कामा लगाते हैं और उसके आगे एक और नाउन लगाते हैं, और पहला नाउन जो है वो पोजेसर होता है और दूसरा नाउन जो है पोजेस्ड होता है, यानी एक चीज़ की दूसरी चीज़ के ऊपर मलकियत. जैसे कि मिसाल में है अ मैन्स हाउस, एक आदमी का घर. विमेन्स राइट, औरतों के हकूक. और कंट्रैक्शन का मतलब होता है बड़े लफ्ज़ को छोटा करना, तो उसके लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कैन नॉट का मुख्तसर लफ्ज़ बनता है कैंट, और यू हैव का यू हैव. इस तरीके से हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं और पोजेशन और शॉर्ट वर्ड्स बनाते हैं. इससे आगे हमारे पास जो टॉपिक है क्वेश्चन मार्क है. जब किसी सेंटेंस में सवाल पूछा गया हो तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. जब डब्ल्यू फैमिली किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तब, या फिर डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो इसके आखिर पे सवालिया निशान लगाते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव. एक्सक्लेमेटरी मार्क तब लगाते हैं जब आपने सडन फीलिंग्स और इमोशन, सरप्राइज, सोरोज और एम्फेसिस वगैरह जाहिर करना हो, जैसे कि हुर्रा, वी हैव वन. Capitalization. The first letter of a sentence and all proper nouns should be capitalized. ये बहुत ही अहम है, इसको ध्यान से समझें कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, और जितने भी प्रॉपर नाउन्स आएंगे सेंटेंस में वो कैपिटलाइज होंगे, जैसे पाकिस्तान, लाहौर और मंडे. अगर आपने ग्रामर से मुतल्लिका मुकम्मल तफसीलात लेनी है, अगर आपने ग्रामर सीखनी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने एंड स्क्रीन पे भी देख लेना है. ग्रामर की मुकम्मल तफसीलात मैं दे दूंगा. आप वो ग्रामर सीखें, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन की वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी ज़रूर सीखिएगा. आपकी एक्सरसाइज में से करेक्ट पैसेज का ऑप्शन भी था, उसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया है. आप इसमें जिन लेटर्स को कैपिटलाइज करना था उनको कैपिटलाइज भी किया है, जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा के पोजेशन बनानी थी उसे भी मैंने क्लियर कर दिया है. उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी. अगर इसमें किसी कमी कोताही कोई रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके. इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रेफ़र कीजिएगा, और अगर किसी किस्म के किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं हर लम्हा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.